समस्त मोर सारस्वत प्रणाम। आसतु आज मु आपण को शुणेबी गल्प चिन्ह। कंतारू निजको भी विश्वास करि पारु नथिला। ता मुंडरे किछि भी पशु नथिला। निज आखि को से अविश्वास करिवो केमिति। अबिकल सेई आखि, सेई नाक, सेई मुह, कंठर स्वर भी सेया। खाली बयस दृष्टि जहाँ परिवर्तन हवा कथा हेछि। से खाली देखा चाहूला ता बाँ हाथ और डाहाण गोड़ को। सेटा देखीदेले ता अनुमान उपर से निर्णय नब से ठीक ना भूल। किंतु ए सब बा से देखिबो केमिति केतेबेले। सबुबेले तो देहरे पैंट सार्ट, केतेबेले खोला रहिले सिना से देखिबो। घारी हला केमिति से देखिबो। सेई जे सभा मंच रे छिड़ा होई ता गोष्ठीर दुखिला गरीब भूमिहीन लोकंकु जंगल जमीर पट्टा बांटुछंती कलेक्टर हेबे कि कोन। से तो देखा पूरा ता हाड़ू परी। मुंड तल को कला कंतारू। सरु नाली पिंपुड़ी धारटीए लंबी चली पिंपुड़ी मानकर जीवा और आसवा। जीवा पिंपुड़ी माने बाट भांगी फेरई होउचंती फेरिबा पिंपुड़ी मानकू। सेमानंक मुहरे छोट छोट खाद्यर दाना। आग को वर्षा ऋतु। वर्षा 4 मास पई चली खाद्य संचय। केते सतर्क एमाने। आगरू काम सारी वर्षा 4 मासर आनंद नेबे। एमानंकर बुद्धि को तारीफ कला कंतारू। आकार रे बहुत छोट दिशुथिबा पिंपुड़ी मानक पाखरे दूरदृष्टि परायणता, निरलस कर्मधारा, श्रृंखलार मार्जित चेतना कथा भावी निजको लज्जित मने कला। से तार मुखमुद्रा क्रमे कठिन होई आसिला। निज भितर जेमिति एक दृढ़ता दाना बांधुथिला। हब कंतारू, तुई ने काଣା करूछु? रंधा बड़ा कथा किए बुझे जे तुई ठाड़ होकर देखचु। कंतारू को मंच ऊपर को टाणी आनी धीर स्वर रे पचारिले भवानी बाबू, से अंचल बड़ कंट्राक्टर। मते साहेब के पाखरे रहबार लगी कहीछन आज्ञा। रंधा बड़ा करबार लगी बल्कु तो किए किए आसीचन। कंतारू उत्तर देला, हेंता क्या मुई तिने देखसी रंधा बड़ा केन जाके गलान। रोसई घर आड़ को झपटी जाऊ जाऊ फेरी आसिले भवानी बाबू। कंतारू को कहले, अच्छा कंतारू, तमर घरे माड़िया थिबा तो? हाँ अच्छे तो। बड़ बड़ आखि करी कंतारू कहला, तू गोटे काम कर, आज राति घरे माड़िया खीरी टिके बना। गुरस पकाबू, नड़िया कुरिकी पकाबू, गुलमरीच गुड़ टिके आउर इलाची टिके तार सांगरे हेले चलबा। हेले काहर लागी बनामी आज्ञा? सन्देहर बलय भितर थाई अनुच्च स्वर पचारिला कंतारू। तुई नाई जानी काए बो कंतारू, आमर ई नुआ कलेक्टर माड़िया खीरी खाएबा के पसंद करसन। तुई भाल देखबू साहेब तते माड़िया बराद करबे। रोसई घर आड़ को आगेले भवानी बाबू। कंतारू गुम मारिगला किछि काल। ए कौन शुणुची से? एड़े बड़ साहेब पुणी भल पाती मांडिया खीरी को। ता हाड़ू भी तो भल पाउथिला मांडिया खीरी को। पिलादिने सकाळु सकाळु एई मांडिया खीरी खाइबा को दुई भाई भितरे लगी जाउथिला कली तकराळ। हाड़ू माँ राति रे बड़ मिहंत करी थाए मांडिया जाऊ। मांडिया चूना को गलारे गलई दिए, चांची को फोपाड़ी दिए, सरू चूना रे जाऊ करी थालिया रे रखी देई थाए। सकाळु को सेई जाऊ थालिया रे बसी जाई थाए। टोपाए चीनी पकई देई चामच रे काटी काटी खांती दुई पुओ। हाड़ू ए जाऊ रे भारी टकरा। निजतक खाई देई सान भाई पाणुर थालिया उपरे आखि पकाए। देख काउटा केंता तोर थाली की अनईचे बोले आंगुठी देखी कहूला। पाणु ता आंगुठी आड़ को देखला बेलू से झपास करी ता थालियारू चामचटे नहीं जाऊला। पाणु कांदू थाए। हाड़ूर ता कांद को ध्यान न थाए। ध्यान थाए तार थालिया उपरे। केबे केबे थालिया को छाड़ी दे कांदी कांदी माँ पाखकू कहवा को गले हाड़ू ता थालिया शेष कर दिए। एटा प्रथमे प्रथमे ता घरे बारंबार घटिला। सतर्क है हाड़ू माँ। से से हाड़ू पाई 2 थालिया करी रखे। मांडिया जाऊरे हाड़ूर भारी श्रद्धा। मांडिया पिठा को भी भल पाए हाड़ू। सरु सरु चकुड़ी हेले से 2-3टी खाई देउथला। मंच को चाहिला कंतारू। सभा मंच रे बसिचंती तांको अंचलर एमएलए, कृषिमंत्री आउ कलेक्टर साहेब। भाषण चलीची। मंच तले बसिचंती शह शह आदिवासी संप्रदायर सरल निरीह अधिवासी ता संप्रदायर भाई माने। भाषण पर बंटा हब जंगल जमीर पट्टा। कलाहांडीर आदिम अधिवासी माने।
जंगल एमानଙ୍କର घर। ତାଙ୍କ ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଖୋଲା ଅନାବାଦୀ ଭୂଇଁକୁ ଚଷନ୍ତି ଏମାନେ। ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ସୁଆଁ, ସାରିଆ ଚାଷ କରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଟୋଲ, ମହୁ, ଲାଖ, ଝୁଣା ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦଖଲ ଅଞ୍ଚଳର ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିବ 3 ଦିନ। କନ୍ତାରୁ ବି ପାଇବ ପଟ୍ଟା। ଏଇ ପଟ୍ଟା ପାଇବା ପାଇଁ କନ୍ତାରୁ ମନରେ କେତେ ଆଶା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିଲା। କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବେ। ବଙ୍ଗଳାର ଚପରାସୀ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା କନ୍ତାରୁ। ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଜମିର ପଟ୍ଟା ନୁହେଁ ତ ତା ପରିବାରର ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ମାତ୍ର ଏଇନେ ସେଇ ଆନନ୍ଦଠାରୁ ବଳି ଯାଇଛି କନ୍ତାରୁ ମନର ସନ୍ଦେହ। ସାହେବ ଦିଶୁଛନ୍ତି ତା ହାଡ଼ୁ ପରି। ତା ହାଡ଼ୁ କ'ଣ ସାହେବ ହୋଇଗଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମନକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ସାପ ପରି ତା ମନରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଚୋଟ ମାରୁଛି ବାରମ୍ବାର। ତା ଚୋଟର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିଷେଇ ଉଠୁଛି ତାର ମନ, ଶରୀର, ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ସବୁକିଛି। ସେତେବେଳକୁ ହାଡ଼ୁ ହୋଇଥାଏ 4 ବର୍ଷର, ପାଣୁ 2.5 ବର୍ଷର। 4 ଜଣିଆ ପରିବାରଟି ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ କୌଣସି ମତେ ଚଳିଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଭଲ 2 ଖଣ୍ଡ ଜମି ସଜେଇଥାଏ କନ୍ତାରୁ। ନିଜ ଜମିରୁ 6 ମାସର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ବାକି 6 ମାସ ଜଙ୍ଗଲର ଟୋଲ, ମହୁ, ଲାଖ ଆଦି ବିକି ପୁଣି ସରକାରୀ କାମରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ନିଏ ସେ। ହାଡ଼ୁ ମା ବି ମୂଲ ମଜୁରୀ କରିବାକୁ କନ୍ତାରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ପିଲା 2ଟା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସେଇ ଦେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ କିଏ ଅବୁଝା ଅଝଟ ହେଲେ ହାଡ଼ୁ ମା କାମରୁ ଆସି ବୁଝେଇ ଦିଏ। ବଡ଼ ସୁଧାର ପିଲା। କନ୍ତାରୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେହ ଝାଡ଼ି କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋହରି ଭାରି ଖୁସି। ତେଣୁ ହାଡ଼ୁ ମା କାମ ଉପରୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାର ଆପତ୍ତି ନଥାଏ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ଭାରି ବଡ଼ ଲୋକ। ଘର ତାଙ୍କର କଲିକତାରେ। 12 ଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଥାଏ। ସେ କେବେ କେମିତି କାମ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତିନି। ଦିନେ 2 ଦିନ ରହି ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥର କାମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାମ ସରିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଘରକୁ ଗଲୁ। ସଞ୍ଜ ଯାଇ ରାତି ଘଡ଼ିଏ ବେଳକୁ ମୋହରିକୁ ଧରି ନିଜେ କଲିକତି ବାବୁ କନ୍ତାରୁ ଘରେ ହାଜର। ଘର ବାଟ ମୁହଁରୁ ମୋହରି ଡାକ ପକାଇଲା, କନ୍ତାରୁ ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଆ ତ। କନ୍ତାରୁ ତରତର ହୋଇ ଡିବିରିଟା ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମନରେ ଛନକା, କିହେ ବଡ଼ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଇଛନ୍। ବଡ଼ବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ, କ'ଣ କନ୍ତାରୁ, ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିବୁନି? କନ୍ତାରୁ ମନରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ଦୋଦପାଞ୍ଚ ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଡାକିଲା। ଘରେ ତ ବସିବାକୁ ଖଟ କି ଚଉକି ନାହିଁ। ତା ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବଡ଼ବାବୁ କହିଲେ, ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଥା ନ ସରୁଣୁ ତଳେ ବସିଗଲେ। ମୋହରି କଥା ପକେଇଲା, କଥା କ'ଣ କି କନ୍ତାରୁ, କଥା ରଖିବୁ ଯଦି କହିବି। କନ୍ତାରୁ ଆଉ ହାଡ଼ୁ ମା ବଲ କରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। କେତେବେଳକେ କନ୍ତାରୁ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିଲା, ମୁଇଁ ତ ଛାର ଲୁକଟି ଆଜ୍ଞା, ତମେ କହିବ ମୁଇଁ ନାହିଁ ମାନେ। ନିଜେ ବଡ଼ବାବୁ ଆଇଛନ୍ କାଣା କହୁନ୍। ନିଜେ ବଡ଼ବାବୁ କହିଲେ, ଦେଖ କନ୍ତାରୁ, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଖକୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ ଆସିନି। ମୁଁ ତୋତେ ତଳ ହାତ ହୋଇ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମର ଆଶା ପୂରଣ କରିବୁ। କୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲା କନ୍ତାରୁ। କେଡ଼େ କଥାଟେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ମାଗବ, ମୁଇଁ ଗରିବ ମୁଣ୍ଡା ଲୁକଟେ, ତୁମକେ ଦେଲା ଲାୟକ ମୋର କାଣାଟେ ଅଛେ ଯେ। ଅଛି, ତୋର ଅଛି ବୋଲି ତ ଆସିଛି। ମୋହରି କହିଲା, ଭଗବାନ ତ ତୋତେ 2ଟି ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ। ତୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିକୁ ଦେ। ସେ ପୁଅ କରି ନେବେ। ଯାହା ଚାହିଁବୁ ବାବୁ ତୋତେ ଦେବେ। ବାବୁଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ତୋ ପୁଅର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ, ସୁଖରେ ରହିବ। କନ୍ତାରୁ ଓ ହାଡ଼ୁ ମା ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନୀରବ ଦେଖି ବଡ଼ବାବୁ କହିଲେ, କିଛି ଭାବନା କନ୍ତାରୁ, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଦେବି। ପାଖ PWD ବଙ୍ଗଳାରେ ଚାକିରି କରେଇଦେବି। ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଲେ ବି ତୋ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। କନ୍ତାରୁ ଅନେକ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ପାଟି ଫିଟାଇଲା, ଆପଣମାନେ ଯାଉନ୍, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଁସୁ, କାଲକେ କହିବି। ସେଦିନ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଫେରିଆସିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଯିବା ପରେ ଦ୍ୱୀପ୍ରାଣୀରେ କଥା ପଡ଼ିଲା। ହାଡ଼ୁ ମା ତ କଥା ଆରମ୍ଭ ହଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲାନି। କହିଲା, କି କଥା?
आमे पिला बिकिबा भगवान दया करचन आम कुलके 2टा अंड्री पिला देचन पाठ साठ पढ़े नाई पार्ले काଣା हला हाड़ू के 12 बरस है देखु देखु 8 वर्ष 5-7टा ने से माने केन काम दाम करबे निज निजर पेट पोषबे तमे नाई पड़ तो ताक कथा ने ताही है तार दिन कंतारू मोहरी को सफा सफा मना करदेला मोहरी को कहला सत कथाटा काଣା कि बाबू मुई जातिर गरीब मुंडा अच्छे हेले पिला बिकवा भली काम नाई करिपारे मनीष 5 प्रकारे दैव घटाए प्रकारे कंतारूर सुस्थ सुंदर संसार रे आसिला झड़ ए घटना हेबार ठीक 6 मास परे हाड़ू मार देहरे हेला असाध्य रोग छाती रे हेला बहुत जंत्रणा जंगलर अधिवासी एमाने चेरमूल झड़ा फुंका करी रोग को हटेवा को नाना उपाय कले हेले रोग बढ़िला सिना कमिला नाही भवानीपाटना बड़ डाक्तरखाना को नेला कंतारू नाना परीक्षा निरीक्षा करी डाक्तर कहले हार्ट ऑपरेशन करने को पड़ो 1 लाख टंका लगे पत्थर पड़गला कंतारू मुंडरे कहीं कंतारू आउ कहीं 1 लाख टंका हाड़ू माँ को नहीं घर को फेरी आसला से ताकू भल करिवार आशा मौली गला तार कंतारू को चारिदिक अंधार दिशिला ऑपरेशन न कले हाड़ू माटा मरीज यही कथा भावीदेला मात्रे देह हाथ तार स्थाणु होईगला केमिति चलैब से संसार पुओ 2टा तो भासीजे सुखरे दुखरे जी ताकू सखा दे आसीची से चाहूँ चाहूँ ता आखि आगे मरीज आउ से खाली देखुथिब हाड़ू माँ को किसी न कही से चलला मोहरी पाखक मोहरी को कहला डाकुन बड़ बाबू के खूब शीघ्र मुई तांको कथा ने जेन पुके चाहबे ताके देमी जोग को बड़ बाबू से थर आसी कैंप पाखरे थिले मोहरी खबर पठेबार 3 दिन रे आसी पहुँची गले बड़ बाबू भल मनीष कंतारू असुविधार पड़ी राजी होईची यह जानी सुद्धा से यार फायदा नेले नाही सेदिन ता घरे देइथिबा जवाब अनुसार हाड़ू माँ चिकित्सार समस्त खर्च निजे बुझिले पाख पीडब्ल्यूडी बंगलार एसडीओ को कही खाली थिबा चपरासी स्थान रे रखाईदेले हाड़ू को से एथर कलिकता जीवा दिन साथी नेबे बोली शुणईदेले तेबे कथा हला हाड़ू माँ भल होई घर को फेरले तार 15-20 दिन पर हाड़ू को नेबे जहा हेले भी माँ तो गर्भ फाड़ी जन्म देइछि ता मन को बुझेबा को पड़िबो बड़ बाबू बड़ उदार लोक कंतार प्रस्ताव रे राजी होईगले हाड़ू माँ भल होई घर को फेरला से सब घटना किछि जानि नथिला जो दिन कंतारू हाड़ू माँ को एक कथा कहला हाड़ू माँ बहुत कांदिला कंतारू ताकू बुझेबा को कहला बाबू तो कहिछन आम्हे बाबूंकनु मझरे मझरे तार भल मंद कथा बुझिबा आर फिन केबे केमती सुविधा देखी कलकत्ता जिमा ताके देखी आसमा तू मन दुख नाई करत पुटा बड़ घर रहबा पाठशाठ पड़ी बड़ मनीष हवा हाथी बनस्तने रहले भी रजार रे हाड़ूर माँ कंतारूर शेष कथा पद करी हाड़ू मार मन किछिटा बुझीगला पुणी तो मझिरे मझिरे मन बेसी अबुझा हेले से कलिकता जाई पुओ को देखि आसीबो सेदिन तांको बस्ती को गुदिबा लोक आसीथिले हाड़ू माँ 2 पुओंक बाँ हाथ रे नाँ लिखईदेला जंगली आदिवासी लोक मानकर यह गोटे परंपरा सेमानकर विश्वास जे गुदा होइथिबा लोकंक देह को कोनोसी देवादेवी भूत प्रेत आकर्षण करती नाही आउ गोटे चिन्ह हाड़ूर डाहाण गोड़ नलीपब उपरे थिबार कंतारू मने पकाइला हरड़ पाकल होई जाइथाए जंगल पाख थिबारु मांकड़ माने हरड़ खाई नष्ट करि पकाउथिले सेथर तैला को 2 पुओ को धरी कंतारू जाइथाए हाड़ू कहला हरड़ डहणी करिबा पुओ कथारे निया काठी मारी निया बाहर करी कंतारू हरड़ डहणी कला निया कमी जाइथिला पदा कांथरे जंगल सुखिला डालिया खंडे आनी नियारे पकईदेले निया पुणी जलिब एया भावी हाड़ू चलीगला पदा कांथकू सेठी गोटाए नागसाप तार डाहाण गोड़ नलीपब तलकू दंशन कला कौन करिब कंतारू उपायहीन होई खंडे निया काठ को आनी से कामुड़ा जगह को चेंकी देइथिला साप विष सीना पड़ जीवारु हाड़ू बंचीगला हेले से पोड़ा घाटा विसिरिपी बड़ चिन्ह होई रहीगला कंतारू प्रकृतिस्थ होला माइक रे ता स्त्री हाड़ू मार ना डका शुणी सुकुटी देई को चाहिला कंतारू किड़े बड़ बड़ आखि करी चाही रही कलेक्टर बाबू को मु जेन कथा भावुचे सुक्ति भाल सेटा भावुचे क्या
କନ୍ତାରୁ ଦେଖିଲା ହାଡ଼ୁ ମାଆର ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ, ଓଠ ଥରୁଛି, ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିବାର ପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ। ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ ତ, କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ ସେ ହାଡ଼ୁ ମାଆକୁ। କନ୍ତାରୁ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଆଗକୁ, ଯେମିତି ହାଡ଼ୁ ମାଆର ନଜର ପଡ଼ିବ ତା ଉପରେ। ସେଇଆ ବି ହେଲା। ନଜର ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କନ୍ତାରୁ ଠାରିଦେଲା। ଗୋଟାଏ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ସଭାସ୍ଥଳ। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ପଟ୍ଟା ନେଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ୁ ମାଆର ଓଠରେ ଥିଲା କମ୍ପନ, ଆଖିରୁ ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଲୁହ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କନ୍ତାରୁ ନଡ଼ିଆ, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି ବଜାରରୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ହାଡ଼ୁମାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି କରିବାକୁ ବରାଦ କଲା। ହାଡ଼ୁମା କହିଲା, ସେଇ ସାଇବ ଆମ ହାଡ଼ୁ ବାଗିର ଦିଶୁଛେ। ମନର କଥା ମନରେ ରଖି କନ୍ତାରୁ କହିଲା, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସପନ ନାଇଁ ଦେଖ ତ, ସିଏ ହାଡ଼ୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ କେନ୍ତାକିରି କହମା। ସେଇ କଲିକତି ବାବୁଟା ତ କହିଥିଲା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକେ ଦେଖି ଆସିବ। ମାତ୍ରକ ପୁକେ ନେଇଗଲା ଯେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦେଖା ଚାହାଁ ପରେ କ୍ୟାଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ସଭିଏଁ ଏକା, ନିଜର କାମ ତ ହାସିଲ ହେଇଗଲା, ଆର୍ କିଏ କାହାକେ ପଚାରଛେ। ହାଡ଼ୁମା କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲା, ତାର ହାଡ଼ୁକେ ଦେଖ ତ, ତାର ହାତକେ ଦେଖ ତ, ତାର ହାତରେ ମୁଇଁ ନାଁଟେ ଗୁଦେଇଥିଲି, ଫିନ୍ ତା ପୁଟିଆନେ ଦଗା ଥିବା ଯେ ମୋର୍ ମନ ତ କହୁଛେ ଇଟା ଆମର୍ ପୁଅ ହାଡ଼ୁ। ସାଇବର ନାଁଟା କାଣା ଜାନିଛ? କନ୍ତାରୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସତେ ତ, ଏତେବେଳ ଯାଏ ସେ ନାଁଟା ପଚାରି ବୁଝିନି କେମିତି? ବାସ୍, ତାପରେ କନ୍ତାରୁ ଫେରିଆସିଥିଲା ବଙ୍ଗଳାକୁ। ସାଇବଙ୍କ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ଚା ଜଳଖିଆ, ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ବରାଦ କରିବେ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। କନ୍ତାରୁର ଧ୍ୟାନ କିନ୍ତୁ ରହିଥିଲା ଚିହ୍ନ ଉପରେ। କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଖୋଜିବ, ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ନାଁଟା କାହାକୁ ପଚାରିବ। କନ୍ତାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ସାଇବ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ବଲବଲ କରି ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କଥା କହିଲା ବେଳେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୁହଁରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରଥମ କରି ବଙ୍ଗଳାରେ ପାଦ ଦେଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ ତ ସେ ଯେମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ MLA କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି, ତାକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଏ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ କନ୍ତାରୁ, ଏଇ ବଙ୍ଗଳାର ଚପରାସୀ, ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ରହିଛି। ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଜାତିରେ ମୁଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଭଲ ରୋଷେଇବାସ ଜାଣେ। ଆନମନା ରହିଥିଲେ ବି ସାଇବ ପାଦେ ପାଦେ ହୋଇ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରଦିନ କନ୍ତାରୁ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ନେଇ ଆସିଲା, ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସାଇବ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ କହିଲେ, କାଲି ଏମିତି ଟିକିଏ ହେଇପାରିବନି? କନ୍ତାରୁ ଖୁସିରେ ହଁ ଭରିଲା। ତା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧାରଣା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ରାତିରେ ସାଇବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେବାକୁ କହିଛି, ଦେହରେ ହାତରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେବାକୁ ବାରିକ ଡକାଇଛି। ସବୁଥିରେ ସାଇବ ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ, କାରଣ ଏଇଠି ଗାଧୋଇବା ଘରଟା କୋଠରୀ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବାହାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତ ସେ ଗାଧୋଇବା ବେଳକୁ ଜଗିଥିଲା, ଦେହ ଖୋଲା ହେଲେ ସେ ତାର ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବାକୁ 3 ଛକିଆକୁ। ସେ କ'ଣ ବଙ୍ଗଳା ଦେଖିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତାକୁ ପଠାଇବା? ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲା କନ୍ତାରୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗି ରହିଛି, ଗାଧୁଆ ବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ଦିନଟି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତା ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦିନ। ତାର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳର ଦିନ। ଗାଧୁଆ ସମୟ ହେଲା। ଭବାନୀବାବୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତେଣୁ ସାଇବଙ୍କ ସବୁ କଥା ସେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ରହି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ, ତେଣୁ ସାଇବଙ୍କ ସବୁ କଥା ସେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ରହି ବୁଝୁଛନ୍ତି। କନ୍ତାରୁ ବଡ଼ କାକୁତି ଭରା ଆଖିରେ ଭବାନୀବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କଥାଟେ ପଚାରମି? ଭବାନୀବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ପଚାର। ସାଇବଙ୍କ ନାଁ କାଣା ଅଛି? ଆରେ ନାଁରୁ ତୁଇ କାଣା ପାଇବ? କଲେକ୍ଟର ତ କଲେକ୍ଟର, ନାଁ ଜାଣବାକେ ତୁଇ କାହିଁ ଛନ ଛନ ହଉଛୁ ବୋ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହୁନ୍। କନ୍ତାରୁର ଅନୁନୟ ବିନୟ ଦେଖି ଭବାନୀବାବୁଙ୍କ କୌତୂହଳ ବଢ଼ିଲା। ସେ ଆଉ ତାକୁ ଖେଳେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭାବି କହିଦେଲେ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ କାନୁନଗୋ। ନାଁଟା ନିଜେ କହିଦେଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି କ'ଣ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କନ୍ତାରୁ, ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ତୁଇ ଥରେ ଗୋଟେ କଲିକତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକେ ଦେଇଥିଲୁ ତ? ଇ ସାହେବ ତୋର ପୁଅ ହେସି କାଏରେ? କନ୍ତାରୁର ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଖେଳିଗଲା।
ଦେହ ତାର ଥରିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଝିମି ମାରିଗଲା, ଗୋଟା ଗୋଟା ଝାଳ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁହଁରେ ତାର କଥା ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଭବାନୀ ବାବୁ କନ୍ତାରୁର ମନର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ କନ୍ତାରୁ ସାହେବଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରୁଥିଲା। ତାକୁ ସାହେବଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଥା ବୁଝିବାକୁ କହି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କନ୍ତାରୁ ସାହେବର କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଅନୁମତି ନେଲା ନାହିଁ। ସାହେବ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଦେହରୁ ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଖୋଲିଥିଲେ। ବାଁ ହାତର ଗୁଦା ଅକ୍ଷର ହାଡ଼ୁ କନ୍ତାରୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିଦେଇ କନ୍ତାରୁ ସାହେବର ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସିପଡ଼ି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଟ୍ରାଉଜରକୁ ନଳିପବରୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲା। ସେଇ ନିଆଁ ଚେଙ୍କାର ଘା ଚିହ୍ନ। କନ୍ତାରୁ କାନ୍ଦିଲା, ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା କନ୍ତାରୁ। ତାର କାନ୍ଦରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ଆଜିର କଲେକ୍ଟର ଓରଫ କନ୍ତାରୁ ପୁଅ ହାଡ଼ୁ ବି କାନ୍ଦିଲା। କାହାର କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ନାହିଁ। ହାଡ଼ି ବନ୍ଧୁ କାନୁନ ଗୋର ଆଖିରେ ଝଲସି ଯାଉଥିଲା ଦୂର ଅତୀତର ଚିତ୍ର। ବାପା ବୋଲି ଅବରୁଦ୍ଧ କୋହଉଛୁଳା ସ୍ୱରରେ ଡାକି ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା କନ୍ତାରୁର ପାଦ ତଳେ। କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳରେ ବଙ୍ଗଳାର ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଇଠି ଠୁଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାପ ପୁଅର ମିଳନର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଦେଖଣାହାରୀ। ପାଖ ଆମ୍ବ ତୋଟାରୁ ରହି ରହି ଶୁଭୁଥିଲା କୋଇଲିର ମଧୁର କୁହୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।